हेलो पिलाने क्लास 10 ज्योमेट्री बहिर चैप्टर नंबर 2 वृत्त को एबे आमे पढ़िबा। कौन मैथ पढ़ा जाए देख मैथ को आमे पढ़ानी या आमे सल्व करी करी शिखा। तो चलो मो सांगरे खाता पेन बाहर कर आमे सांगरे सब किछि इंटरेस्टिंग वे शिखि नेबा। देख प्रथमे आमे आमे देख ये जो वृत्त चैप्टर रही ताकू आमे पूरा गोटे वीडियो पूरा आमे पढ़ानी। देख ताकू आमे पार्ट रे आमे डिवाइड करके पढ़ा कहीं ना देख तुम एक सांगे सब जब पढ़ा चेष्टा कर तुम किसी भलसे बुझीपार। तो से आम यहाँ एपरी डिजाइन करूँ जो तुम आराम से यहाँ इंटरेस्टिंग वे शिखि नेब। यहाँ टोटाल आम 7टी पार्ट पढ़ा जो तुम सब किसी देखी दौच हेले तुम वृत्त चैप्टर किसी भी डाउट रही यार अनुशीलन क्वेश्चन तुम किसी निज भी कर आदि किसी जापर तो तापाई भी आम तापाई भी आमे वीडियो बनईदेमु तुम आराम से ताको देखी सब किसी जापर। देख आम टोटाल 7टी पार्ट रे आमे यहाँ पढ़ा। यह आम पार्ट 1 जस्ट एठारे तुम बेसिक इंट्रोडक्शन रहाँकि ये जो प्रोवाइड रही जो चैप्टर जो इम्पोर्टाट सब रही बुझापी तुमको ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तुम बहुत इंपोर्टाट। तो यहाँ तुम छाड़बनी तुम जरूर फास्ट लास्ट देख लास्ट पर्यंत पूरा तुम देखी नेब कहीं एठारे तुम बेस स्ट्रंग हम। तो बेस स्ट्रंग हेले तुम ये सब गुड़ी को आराम तुम बुझीपार। तो चलो एबे आम जो इंट्रोडक्शन रे जो रही आम एठारे कौन कौन पढ़ा मुझे बता दूसरी। तो प्रथम तुम वृत्त को पढ़ा कौन वृत्त तुम जानी टे। तो यह छड़ा आम ये वृत्त को लेकिन किसी आम जो इम्पोर्टाट जो पद रही आम पढ़ा। तापर आम जो सर्वसम वृत्त और जिया यार माने कौन बुझा। आउ देख क्लास 9 है क्लास 9 रो किसी इम्पोर्टाट टॉपिक रही आम टे रिकल करने जो सब तुम वृत्त चैप्टर तुम इजी हो। तो चलो ये आम वृत्तर इंट्रोडक्शन वीडियो को आम स्टार्ट करवा। वृत्त जहाँ इंग्लीश रे सर्कल कहुए। देख जदि मुझे तुमको पचारि वृत्त बोले कौन तुम कौन कह सार जदि आम एपर किसी गोल करदे कौन करवा गोल करदे ता गोटे वृत्त हो। तो यह गोटे वृत्त होगा हाँ मुझे कहबी हाँ यह गोटे वृत्त किंबा आम जदि एपरी करवा या गोटे कौन वृत्त हे जदि आम एपरी भाव में किसी करवा या गोटे वृत्त हे कि देख सबको तो आम कहीपर। तो आमको आम तो क्या भी देखिकी आम यह कहीपर कि यह पूरा गोल अच्छी कि ना। तो वृत्त बोले कौन देख जदि तुम टीचर कि अन्य किए जदि तुमको पचारे तो ताको इम्प्रेस करने तुम कौन कह देख मन रखी कौन मन रखी जदि कौन करवा आम गोटे बिंदु ना कौन ना गोटे आम जेकोसी गोटे बिंदुटे नहीं मान यह गोटे आम बिंदु ये बिंदु सामान दूर में कौन सामान दूर में जिते भी सब बिंदु रही जो सबको नहीं जावा। देख सामान दूर मानू ये सब बिंदु रही कौन ये सब बिंदु मान कि आम सामान दूर में रही पूरा सब बिंदु कौन पूरा जब आम सब बिंदु जहाँ सब अच्छी जो सब बिंदु को आम नहीं जावा कौन ऑटोमेटिकली गोटे कौन हो गोटे आम वृत्त बनीज कौन हो गोटे वृत्त बनीज। देख यहाँ भल से बनी पारानी तो मुझे तुमको भल भाव में गोटे वृत्त बन दूसरी अन्य सब किसी बताई। देख गोटे वृत्त धरी नि यह आम कौन यह आम बिंदु ये बिंदु एठारे जे सब बिंदु रही सब बिंदु को जदि आम नहीं गले ता गोटे कौन बनीगला देख गोटे आम वृत्त होगा। एवं देख है कौन आम ये वृत्तर जो बिंदु नहीं से बिंदु को आम वृत्तर कौन कही देख ये बिंदु को आम वृत्तर केंद्र बिंदु कही कौन कही केंद्र बिंदु कही आ इंग्लीश रे कौन कहूँ कौन कहूँ इंग्लीश रे आम यहाँ सेंटर कही कौन आम सेंटर कहीदूँ है। तुम बही देखी यहाँ मेन कर ओरे देखा जाए कौन ओरे देखा जाए। तापर देख आम तो केंद्र बिंदु होगा जदि आम कौन केंद्र बिंदु जो बिंदु रही से बिंदु को ना आउ आम जो वृत्त देख बहुत 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 गुड़ाए आम असंख्य बिंदु रही जदि आम गोटे केंद्र बिंदु ना आ गोटे से वृत्तर गोटे बिंदु ना आज जो आम जॉइन करदे देख यदि जॉइन कर वृत्तर कौन कहूँ आम व्यासार्ध कहीदूँ सेहीपरी आम देख सेहीपरी आम वृत्तर बहुत बहुत व्यासार्ध आम करूँ आम असंख्य वृत्तर व्यासार्ध टाणी पारिथूँ है। या आम कौन कहूँ एगुड़ी को आम वृत्तर व्यासार्ध कहीदूँ है। जो तुम भल भाव में क्या बताइबार अच्छी व्यासार्ध कौन तुम कह केंद्र बिंदु आ वृत्तर जेकोसी गोटे बिंदु को आम जॉइन करदे कौन जोड़ीदे तो आम कौन कहूँ व्यासार्ध इंग्लीश आम रेडियस कहुए कौन रेडियस कहुए और सिंपली आम सर्टकट आम आर डिनोट करथूँ। तापर देख व्यासार्ध होगा। तापर मुझे कहबी जदि आम वृत्तर जेकोसी दुईटी बिंदु को नेबा देख वृत्तर आम कौन
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାକୁ ବନିଗଲା। ଏହିପରି ଆମେ ବହୁତ ଏପରି ଆମେ କାଟିପାରିବା ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜିଆ କହିଥାଉ। କ'ଣ? ଜିଆ କହିଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ହସନି ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଦେବ ଏହା କ'ଣ ଭାବିକି ହସୁଥିବ। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଜିଆ କହିଥାଉ। ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୋଡ଼ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଡ଼ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଜିଆ ହେଲେ କ'ଣ? ଆମେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏପରି ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଆମେ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମେ ଜିଆ ଟାଣିପାରିବା। ଅସଂଖ୍ୟ ଆମେ ଜିଆ ଟାଣିପାରୁ। ଦେଖ ସେହିପରି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବୃତ୍ତରେ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିଆ ଟାଣୁଛି ଯାହାକି ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ। କ'ଣ? ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିଆ ଟାଣୁଛି ଯାହାକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବାଟେ ଦେଇଯିବ। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ଜିଆ ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଆ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ କ'ଣ ତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦେଖ ଏହାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏହା ତ କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ଜିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ? ବ୍ୟାସକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ଡାଇମିଟର କହିଥାଉ। କ'ଣ? ଡାଇମିଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଡିରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। ଦେଖ ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଯିବ କ'ଣ ଯେ ଆମ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ସିଧା କ'ଣ କହିବ? ବ୍ୟାସ କହିବ। କ'ଣ କହିବ? ନା ବ୍ୟାସ କହିବ। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଟାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ବୃତ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ବୃତ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ ସମାନ ଦୂରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଯଦି ସବୁକୁ ନେଇଯିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବୃତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛୁ ହେଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଦେଉ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହୁ। ଆଉ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ତାହା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଆମ ବୃତ୍ତର ଜିଆ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିଆ ଟାଣୁଛୁ ଯାହାକି ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯାହାକି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରପର୍ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିନଥିବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ କହୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଜିଆ କହୁ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବତାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତା ଆଗରୁ କିଛି ନୋଟ୍ ରହିଛି। ଦେଖ ନୋଟ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଏହା ବତାଇଦେଲି କ'ଣ? ବ୍ୟାସ କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ତାପରେ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଓ ଜିଆ ରହିଥାଏ। କ'ଣ? ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଓ ଜିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଟାଣିପାରିବା ମାନେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବି ପଢ଼ି ନେବା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଓ ବହିର୍ଦେଶ। କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଓ ବହିର୍ଦେଶ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ୱାର୍ଡ଼କୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବାଟା। ଆଉ ବହିର୍ଦେଶ ବୋଲେ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ଥିବାଟା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବତାଇ। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆମ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ପୁରା ଜାଗା ରହିଛି ତାকে କ'ଣ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କହିଥାଉ। ଆଉ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ବୃତ୍ତର ବାହାରେ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ତାକୁ ବହିର୍ଦେଶ କହିଥାଉ ହେଲା। ତୁମେ ତ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ ଆମ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଏଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା, ସେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ଏପରି ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ହେଲା, ବହିର୍ଦେଶରେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିବ। ଚलो ଏହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ସିଧା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଚलो ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ରହିଛି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଓ ଜିଆ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବସମ ବୋଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? କ'ଣ ସର୍ବସମ ବୋଲେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଦେଖ ସର୍ବସମ ବୋଲେ ଭାବିନିଅ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ପେନ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତ ପେନ୍ ମୋର ହାତରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ କିପରି ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପେନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏ ହାତରେ, ଗୋଟେ ଏଇ ହାତରେ ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ପେନ୍ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୁରା ସେମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଏ ପେନ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା।
ସେହିପରି ଦେଖ ଯଦି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରା ସେମ୍ ଥିବ ହେଲା ପୁରା ସେମ୍ ହେଲା ଟିକେ ବି ଇନିସି ଦିନି ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ସର୍ବସମ କହୁ। ତ ଏଠାରେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ସର୍ବସମ ଜିଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ ପୁରା ସେମ୍ ବୃତ୍ତ ଥିବ। ତ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଯଦି ଦିଆହେଇଥିବ ହେଲେ ପୁରା ସେମ୍ କହିକି ଦେଖ ଯଦି ଦୁଇର କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ବୃତ୍ତର ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି ଯଦି ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ମାନିନିଅ ଏହା ଆମ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ଦେଖ ଇନେ 5 ଇନେ 5 ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ଦୁଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ଆମ ସର୍ବସମର ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସର୍ବସମ ଥାଏ ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ସର୍ବସମ କହିକି ଆମେ ଦର୍ଶାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ବି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଛି ବୃତ୍ତ ରହିଛି ମାନିନିଅ କି ଦୁଇର କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖ ଦୁଇର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ମାନେ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ଆମେ ସର୍ବସମ କ'ଣ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କହିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମ ସର୍ବସମ ଜିଆ ସେହିପରି ଦେଖ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ ଥିଲା ତ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମ ଜିଆ ଅଛି ତ ଏଇ ଜିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ସମାନ ବୋଲେ କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ କରୁଛୁ ନା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଜିଆର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ନାଁ ଦେଖି ABCD XY ହେଲା ଧରିନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଆମ ଜିଆ ଅଛି ଗୋଟେ AB ଜିଆ ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ AB ଜିଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ CD ଜିଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ XY ଏଇ ଜିଆ ଅଛି ତିନିଟି ଜିଆ ଅଛି। ଧରିନିଅ ଯେ ତିନିର ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଆମ ଜିଆ ରହିଛି ସେ ତିନିଟି କ'ଣ ଆମ ସର୍ବସମ ଜିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାପ ନାହିଁ ହେଲା ଏହା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଆ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ହେଲା ଯଦି ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମ ଯଦି ସମାନ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ ABCD ଆଉ XY ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବସମ ଜିଆ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏପରି ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ଚଲ ଏଟା ଇଜି ଟପିକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଥିଲା ତାହା ଖତମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 9 କ୍ଲାସ୍ରୁ କିଛି ଆମେ ରିକଲ୍ କରିନେବା ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରିକଲ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଖ ଆମେ ଆଗରେ ସର୍ବସମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବସମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବସମ ଜିଆ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ। ତ ଆମ ଯେଉଁ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସର୍ବସମ ଚାପ୍ଟରଟେ ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ତାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସର୍ବସମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ହେଲା। ତୁମେ ତାହାକୁ ନେଇ କିଛି କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଥିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ବାକୁ ବାକୁ ବା ଏପରି ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମେଡ଼ି ହେଇଥିବ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସର୍ବସମତା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଯେଉଁ ଶୋକ ବା କହିକି ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତାହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଏଇ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକ ବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତାହା ଉପପାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ 2 କି 3ଟି ଉପପାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ତ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ହେବନି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଜ୍ୟାମିତିରେ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମ ଯେଉଁ ରାଇଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଅନୁଶୀଳନୀ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ ତ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖି ପକାଇବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକବାଜ ରହିଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବତେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଯାହାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଦେଖ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟେ ABC କହିକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ PQR କହିକି ଦୁଇଟି ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଯଦି ମାନିନେଉ କି ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ସର୍ବସମ ମାନେ ପୁରା ସମାନ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଏହାକୁ ଲେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ବେଲେ
ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟି ପୁରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାଏ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଏ ବି ସି ଏଠାରେ ତିନିଟି କୋଣ ଅଛି ନେବେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତିନିଟି କୋଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ଆମେ ପି କହିପାରିବା ସେହିପରି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ କ୍ୟୁ କହିପାରିବା ସେହିପରି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ଆମେ ଆର୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିଥାଉ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ କ'ଣ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ତ ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ଆମ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଏ ବି ବି ସି ଏ ସି ଅଛି ଏଠାରେ ପି କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଓ ପି ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ଆମ ପି ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଆମ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ବାହୁ ରହିଛି ହେଲା ସେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମ୍ କହିପାରିଥାଉ ଦେଖ ଯେପରିକି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି କ୍ୟୁ କହିପାରିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏ ବି ଅଛି ତ ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟାରେ କ'ଣ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଆମେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି କ୍ୟୁ କହିପାରୁ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କହିପାରିବା ଦେଖ ବି ସି ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଉ ଏଠାରେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଛି ତ ଆମେ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କହିପାରିବା ସେହିପରି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ନେବା ଆମେ ଏ ସି କ'ଣ ଆମେ ଏ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଆମ ପି ଆର୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଦେଖ ଏସବୁ ଆମେ କହିପାରୁନି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ କୋଣ ଥାଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ତ ଆମ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ତାହା ତ ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ବାହୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏସବୁ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଉ ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ବତେଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ସକ ବା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ବା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ବା ବୋଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ ବା କୁ ବା ଅଛି ବା ଅଛି ବୋଲେ କୁ ବୋଲେ କୋଣ ବା ବୋଲେ ଆମ ବାହୁ ଆଉ ସ କ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ସକ ବା ବୋଲେ କ'ଣ ସ ବୋଲେ ସମ କୋଣ କ'ଣ ସ ବୋଲେ ଆମ ସମକୋଣ ବୋଲେ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଖ ଏଠାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କୋଣ ଅଛି ତ ମାନେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଆମ ସମକୋଣ ତାର କ ବୋଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ତା ଆମ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କ'ଣ ତା ସାମ୍ନାର ବାହୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ ଯାହାକୁ ହାଇପୋଟେନସ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଚ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଏଚ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରିଥାଉ ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଚ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ବେଲେ ଦେଖ ବା ହେଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଯଦି ଧରିନିଅ ଆମ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଅଛି ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ଅଛି ମାନେ ତିନି ବାହୁ ସହିତ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଏ ବି ବାହୁ ପି କ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି ଆମ ବି ସି ବାହୁ କାହା ସହିତ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଏ ସି ବାହୁ ଆମ ପି ଆର୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ବା ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ସର୍ବସମ ସେହିପରି ସକ ବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମକୋଣୀ ଥାଏ ମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଜରୁରୀ ତାପରେ ଦୁଇର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହେଲା ଦୁଇର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯଦି ଦୁଇର କର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସେମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଆଉ ଏଠାରେ ବାହୁ ଧରିନିଅ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଠାରେ ଆମ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଛି ଧରିନିଅ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ସକ ବା ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଆମ ସର୍ବସମ ଯାକ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖି ପକାଇଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିଲା କ'ଣ ରହିଲା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଶୁଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପିଥାଗୋରିୟସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ବା ପିଥାଗୋରିୟସ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଆମେ ଏଚ୍ ଏହା ଆମ ପି ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବିରେ ଡିନୋଟ୍ କରିଥାଉ ପି ବେଲେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ବି ବେଲେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଭୂମି ଆଉ ଏଚ୍ ବେଲେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଚ୍ ଦେଖ ଆମକୁ ପି ଆଉ ବି ଦିଆହେଇଛି ବେଲେ ଆମେ ଏଚ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ ଏଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଥାଏ √ଅଫ୍ ପି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ କିପରି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା ଆମ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଯେଉଁ ଏଚ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏଚ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଚ୍ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତ ବଡ଼ର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ବେଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରହିଛି
आम पी और बी स्क्वायर को आम मिसाई जब रूट वर्ड भरदेवा आम कौन आम एच बाहरी आदि देख आम पी कि बी रही बाहर करवा बोले आम देख एच सब कौन थाए बड़ थाए तो एच रु आम अन्न को माइनस करवा देख आम जब पी बाहर करवा बोले आम एच रु बी को माइनस कर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर करदेवा और जब बी बाहर करवा बोले आम बड़ जो एच रे स्क्वायर माइनस आ जो बचला पी स्क्वायर को आम करके रूट ओवर देखी आम आराम से बाहर कर पारि यह तुम बहुत जरूरी फर्मूला है या जो वृत्त चैप्टर यूज है देख आ गोटे यही जो पाइथागोरस जो अच्छी है फर्मूला यहाँ यूज नक किसी आम ता जापर जे तुम एच पी बी जदि न दिखाई बोले से केते जेपर देख जब यहाँ पर गोटे एपरी समकोणीय त्रिभुज अच्छी जदि माइन या तुम 5 सेंटीमीटर या धरी तुम 12 सेंटीमीटर बोले तुम एच के तुमको बाहर कर पारे अच्छी बोले देख मु सीधा बिना किसी करके फर्मूला एच वाला फर्मूला बिना यूज करी कह के 13 हम देखो या मुझे जानीपारि देख आम पाइथागोरस ट्रिप्लेट थाए है ट्रिप्लेट कौन बताए जदि आमको जब गोटे कौन समकोणीय त्रिभुज देव आ कह जब दुईटी बाहर दैर्घ्य ये बोले अन्यटा के तुम किपर कह देख आम 5 12 13 के 5 12 13 थाए बोले 5 और 12 देते बोले अन्यटा के आम 13 हो आम आराम से देखिए बोले आराम से आम बिना किसी करके आम कहीपर सेपरी जब आमको 10 और 8 देते बोले अन्यटा के आम 8 कहीकि आराम से आम कहीपर जदि आमको 4 और 5 देते बोले अन्यटा के आम 3 हो कहीकि आराम से आम कर देख यह बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है तुम्हें या मन रखी देख तुम इंट्रोडक्शन वीडियो सरला मुझे टे लंबा होगा कहीं यह तुम बहुत जरूरी थी कौन थी तुम बहुत जरूरी थी जदि तुम ये सब को भल भाव मन कर पकाच है जो तुम जानी टे तुम शिखी पकाच हेल्ले तुम नेक्स्ट जो वृत्त आम पढ़ा ताको बुझापी तुम बहुत बहुत इजी हो कौन बुझापी जल्दी आराम से बुझीपार आउ तुम माइंड मन रख आम यही जो इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल जहाँ सब इम्पोर्टाट था मुझे तुमको पूरा डिटेल बतईदेली आउ जदि एटा जहाँ सब पढ़ाला यार नोट दरकार अच्छी सीधा तुम आम जो पढ़व.com वेबसाइट को जाकि तुम से विजिट कर आम जो टेलीग्राम चैनल रही तुम सेठारे आम सहित जोड़ी पार कि तुम डाउट थी सेठारे तुम पचारि पार तो थैंक यू फॉर वाचिंग जदि तुमको ये वीडियो देखा मजा लगी तुम लाइक सब्सक्राइब जरूर कर एगेन मुझे कहीदे थैंक यू फॉर वाचिंग।